ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷಯ ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್, ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ myself, ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಸ್ ಆಳೋಖೆ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಬೋಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮೂಡಲ್ಗಿ. Dear students, I hope you are remembering your first unit, that is Introduction to Retail Management. There you have seen that retail means nothing but it is cutting into pieces. The bulk piece is going to cut in a small pieces. That means retailing is nothing but selling in small quantities, buying in bulk from producers or middle ones, wholesalers, and selling it to final consumers. So, and the evolution stages of retailing you have learned. So in second unit we are going to see the introduction, meaning of organized and unorganized retailing. Then on the basis of that we will see who is organized retailer and who is unorganized retailer. In introduction part we can find out that Indian retail industry is in a combination of organized as well as unorganized sector. It employs about 40 million Indians. The typical Indian retail shops are very small. Over 14 million outlets operate in the country and only 4% of them being larger than 500 square foot in size. India has about 11 shop outlets for every 1000 people. The unorganized retail shops source their product from a chain of middlemen who mark up the product as it moves from producer to consumer. First of all, we are going to see unorganized retailing. Unorganized retailing includes units whose activity is not regulated by statute or law. I will repeat here. Unorganized retailing includes the units whose activity is not regulated by statute or law. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಸಂಘಟಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ಯಾವುದೇ ತರಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫರ್ದರ್, ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಅಸಂಘಟಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, all manufacturing units using power and employing less than 10 workers and not using power and employing less than 20 workers are called unorganized retailing. ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ವಿದ್ಯುತ್ವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಅಥವಾ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು 20 ಅಥವಾ 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಸಂಘಟಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ happens in open market or small grocery or retail shops. Shoppers typically wait outside the shop and ask for what they want and cannot pick or examine a product from the shelf. Access to shelf or product storage area is limited. Once the customer requests the food staple or household product they are looking for, the shopkeepers go to the container or shelf or to the back of the store, brings it out and offers it for sale to the customer. Often the shopkeepers may substitute the product claiming that it is similar to or equivalent to the product the consumer is asking for. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಿರುಕೋಳ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ
ನಾವು ಜನರಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಆ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಅಂಗಡಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ನಿಂದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಆ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಸ್ತು ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಶೆಲ್ಫ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅದರ ಒಂದು ಅಳತೆ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಬಣ್ಣ, ಅದ್ರ ಡಿಸೈನ್, ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನು ನಾವು ಕೇಳಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಬದಲಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉಂಟು. ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ typically has no price label in these small retail shops. Although some products do have a manufacturer's suggested retail price, we call it as a MRP, printed on the packaging. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕಡೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಿಗದಿತವಾದಂಥ ಬೆಲೆಯ ಲೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಯವೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಫುಡ್ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟರಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೇ ಪೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಸ್ತುನ ಖರೀದಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬೆಲೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದೇ ದಿನ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಬೆಲೆನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ವಸ್ತುನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್. ದ ಶಾಪರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವೈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬೈಯಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸು ನಾವು 1990ಸ್ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಇದೇ ಅಸಂಘಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾವು ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 1990 ಒಳಗೆ LPG ಮೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಿಬ್ರಲೈಜೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಜೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಮೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮುಖವಾಡ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ. Until the 1990s, regulations prevented innovations and entrepreneurship in Indian retailing. Some retailers faced a committee with over 30 regulations such as sign-bound licenses and anti-hoarding measures before they could open the doors. Then taxes for moving goods to states and even sometimes within the state. Producers and farmers had to go through middleman monopolies. The logistics and infrastructure was very poor, with losses exceeding 30% ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In the context of retail trade, unorganized sector means all forms of trade which sell a certain assortment of products and services ranging from fruits, vegetables to shoe repair. They could be sold out of fixed or mobile location, and number of people employed could be ranged between 10 to 20. For example, baniya, the panwala, the cobbler, vegetable vendor, fruit vendor, etc. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ತರಹ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಶೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಚಮ್ಮಾರರು. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತಳ್ಳು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಓಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಳಗೆ 10 ರಿಂದ 20 ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಚಮ್ಮಾರರು ಇರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಮಾರುವಂಥವ್ರು, ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದಾಗ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಬಾಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯರ್ಗೂ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂಥ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಆ ವಸ್ತುನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಸೇಲರ್ಗೆ ನಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸಾರ್ಬಿರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ವಸ್ತುನ ಖರೀದಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಕೋಡ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾತಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ನೋಂದಣಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂಥ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅನ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಆ ವಸ್ತುನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್, ಲಾ, ಕಾಯ್ದೆಬದ್ಧವಾದಂಥ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯುತವಾದಂಥ ಮಷಿನರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಗುರುತು ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುವಿಗೆ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ತೂಕಗಳೊಳಗೆ ಅದು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ವೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿಲಿ ಅಡಲ್ಟರೇಟೆಡ್. ಕಳಪೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ
ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂದಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಫ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಸಂಘಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸಂಘಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. Organized retailing, it is a form of retailing whereby consumers can buy goods in a similar purchase environment across more than one physical location. The organized retail sectors work in different types of formats like single product stores, departmental stores, malls, etc. So ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ಗ್ರಾಹಕರು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಖರೀದಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಒಂದೇ ಮಳಿಗೆ ಒಳಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶದೊಳಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹಿತ ಅದೇ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಖರೀದಿ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ತರಹದ ಬೆಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ತರಹದ ವಸ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಥರದ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಥರ ವಸ್ತುವಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದಾಗ ಇವು ಯಾವುದೇ ತರಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದಾಗ ಬಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಾಟಾ ಈಸ್ ಅ ಶೋರೂಮ್ ಫಾರ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್, ಶೂಸ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಾಟಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ನಾವು ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ನಾವು ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಮಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶೆಲ್ಫ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡುವಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ದ 1990s regulations prevented ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಜಕತೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆನ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ LPG ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮೊಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. During 1990s, India introduced a widespread free market reforms, including some related to retail. Between 2000 to 2010, consumers in selected Indian cities have gradually begun to experience the quality, choice, convenience and benefit of organized retail industry. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 1990 ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉದಾರೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸಹಿತ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಕಿರುಕುಳ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2010 ಒಳಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಿಟಿಗಳ ಒಳಗೆ ಶಹರಗಳ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಖರೀದಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ವೇನಿಯನ್ಸ್ ಅದ. ಕನ್ವೇನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅನುಕೂಲದ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಜೊತೆನ MRP ಏನದ, MRP ಬೆಲೆ ಏನಿರ್ತದ
ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಹಿತ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ಒಂದು ಉಪಲಬ್ಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಭಾರತದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Specifically, the rapid spread of modern retail formats, supermarkets, departmental stores, hypermarkets, retail chains is perhaps the most vital feature of developments in retail in India in recent years ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲದೂ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ಯುಮರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಒನ್. It is expected that retail sales may touch thousands of crores together. Mall mania, the developing mall culture will be booming in the near future. Region-specific formats will emerge in future. The emergence of discount formats and entry of international players in the retail sector ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. These include the corporate backed hypermarkets, retail chains and also the privately owned large retail businesses. So ಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲರ್ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅನ್ನೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ನೋಂದಣೀಕೃತವಾದಂಥ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಇವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಆ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತರ್ಗತ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತರ್ಗತ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ GST ಅಂತರ್ಗತ ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರುವಂಥ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಲೂನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಂಬಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಚೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಟೇಲ್ ಚೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ರಿಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್. ಅದೇ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ರಿಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲರ್? ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್. For example, local kirana shops, pan bidi shops, convenience shops, pavement vendors, etc. ಸೊ ಅಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪಾನ್ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂಗಡಿ ಕನ್ವೆನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳೊಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಸಂತೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಆ ವಸ್ತುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು, ಅದೇ ಥರ ಅಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಅಸಂಘಟಿತ ಸಂಘಟಿತ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವ ಬರ್ತಾವ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಪಾರಂಪರಿಕ ರಿಟೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.